माटे आज बधुं ए बधुं इथीन माटे जोई लई। इलेक्ट्रॉन ने बधुं गोठवीए हमणां। इथीन में संकरण समझाओ। हलो इथीन एटले सी डबल बॉन्ड सी एच 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 अने एच बराबर है। कार्बन ना बंध सिग्मा बंध केटला छे? संकरण में सिग्मा बंध ज बने 1 2 अने 3। तो संकरण क्यू थशे? sp2। संकरण sp2 थशे। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 ने 4। तो अहींया संकर कक्षको आ 2pz छे, 2px 2py अने 2pz ए तो खबर छे ने। तो 2pz एक भाग नथी लीधो, ई एमनेम छे। हवे आ जे त्रणेय भाग लीधो छे एना विषे विचारीए। हाइड्रोजन साथे सिग्मा बंध अने कार्बन साथे रेडी विरुद्ध स्पिन वाळा इलेक्ट्रॉन मूकी दे। अहींया विरुद्ध स्पिन वाळा अहींया बंध कार्बन साथे पाई बंध। पहलो सिग्मा होय, बीजो होय तो ई कयो होय? पाई। आ त्रणेय सिग्मा रेडी। अने आ संकरण में भाग नहीं लीधो। आ तो 2pz छे, आ संकर कक्षको छे। बे अलग पाड़ी दीधी। बेनी ऊर्जा समान न होय एटले वच्चे गैप छे ऊर्जानो थोड़ो। हवे एने आकृति दौरवी पड़शे ने इथीन में। सी 3 कक्षको होय तो एकबीजाथी 120 डिग्रीए गोठवावी जोईए ने। समतलीय त्रिकोण आकार लखशुं। हालो एच 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 अने एच आमां कोईने प्रॉब्लम नहीं लागे। रेडी। त्यार पछी पी कक्षको। हवे आ पी कक्षकनो आकार केवो दर्शावेलो होय? डबल डम्बेल आवो आम दर्शाववानुं। आ पी अहींया जोड़ाय अने अहींया ई बे बंध नथी होय, एक ज पाई बंध छे। पाइप जेवो होय। तमे पाइप दोरो तो केवी रीते दोरो छो? आम बे लाइन थी दोरो जो। पाइप आम दोराय छे ने एटले ई पाइपिंग बोन्ड ऊपर ने नीचे बे लीटी पण पाइप केटला बने? एक ज। एम ई बंध एक ज छे। पाइप बोन्ड पाइपिंग बोन्ड छे एटले एवी रीते दोराय छे बराबर। आ पाई बंध छे अने आ सिग्मा बंध। रेडी। हवे आमां कही शको नीचे 2 2 ने 2 एटले 4 CH सिग्मा बंध जेनी बंध लंबाई केटली छे? ओला करता थोड़ी ओछी 108 पाइकोमीटर। 1 CC सिग्मा बंध बराबर छे CC एनी बंध लंबाई छे 134 पाइकोमीटर। क्यू अंतर छे C थी C? 2 बंध बन्या ने अंतर घट्युं 154 हतुं ए 34 थई गयुं बराबर, घटी गयुं। पछी 1 CC पाई बंध। सिग्मा बंध में ज अंतर लखाय, पाई बंध तो साथे होय ने, एनुं कांई अलगथी अंतर न होय। पछी खूणा HCC क्यो खूणो कहूं छुं? आ HCC आ खूणो आ थोड़ोक मोटो थई जाय। शुं काम? अहींया वच्चे पाई बंधनी ओली पी कक्षक आवी ने, नहींतर तो त्रणेय खूणा 120 ना थवा जोईए। 120 નો 1 एवा 3 थवा जोईए एटले 360 आखुं सर्कल थई जाय। पण ज्यारे चेक करशो त्यारे समजाशे के अहींया खूणा
આ ત્રણે ત્રણ સરખા નથી, આ ઉપરનો નીચેનો સરખા છે બે, આ બે, એ બે ખૂણા કેટલા મળે છે? 1.6 ડિગ્રી વધી જાય, 120 તો મળવા જોઈતા તો 121.6 ડિગ્રી મળે, મોટો થઈ ગયો ને ખૂણો. હવે બે 1.6 વધ્યા તો આ 16 દુને 32 એટલે 3.2 જેટલો ઘટી જાય ને, એટલે આ ખૂણો કેટલો મળે? 116.8 ડિગ્રી. કયો ખૂણો કહું છું? એંગલ HCH 116.8 ડિગ્રી મળે. લો, બંધ ખૂણામાં આવું થયું. આટલો બંધ ખૂણાનો ફરક જે ગણો તે છે. હવે આપણી ચોપડીમાં છે ને આ ખૂણાઓમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે. 121 આપ્યા છે, આ ખૂણો 121 આપ્યો, થોડો વધારે તો આપ્યો છે પણ 121, અને ઓલા ખૂણામાંય પ્રોબ્લેમ છે, 117.6 આપ્યો. આ મિસ્ટેક કહેવાય. જો શું મિસ્ટેક લાગે છે? 121 અને 117.6, તો પછી આને 121.2 તો કેવો જોઈતો હતો ને? બરાબર, એ ખૂણામાં મિસ્ટેક છે. એટલે આપણે છે ને એને ફોલો નથી કરવું. ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ખૂણા આપ્યા છે ને એને આ જગ્યાએ નહીં, કારણ કે મેં આ જે ડેટા મારી પાસે છે ને એ વર્ષોથી આ ચાલી આવતો ડેટા છે, એટલે એ મુજબ બરાબર જ રહેશે. 116.8 ડિગ્રી, આ 121.6, 1.6 ડિગ્રીનો વધારે, 16.8, બધું ખૂણા આ રાખજો. મેં ટેક્સ્ટ બુક મુજબ નથી લખાવ્યા, એના મુજબ નહીં તૈયાર કરો. આ વર્ષોથી ચાલી આવતો ડેટા છે, એમાં એટલો ફરક ન હાલે. અને ચોપડીમાં જે આપ્યા છે ને એમાં ત્રણેય થઈને 360 થતુંય નથી, એટલે એ મિસ્ટેક જ હોય. નકર તો એ તો થવું જોઈએ ને. ઓકે, ચલો, ગોઠવાઈ ગયું બધું. આટલા ડાયાગ્રામ સાથે આટલું લખાઈ જાય. હવે લખાણ. ઇથિનમાં બંને કાર્બન પરમાણુ sp2 સંકરણ અનુભવે છે. કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p2 છે, પરંતુ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં 2sનો એક ઇલેક્ટ્રોન 2pમાં પ્રમોટ થાય છે, તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s1 2p3 થાય છે. અહીંયા એક 2s અને બે 2p એમ ત્રણ કક્ષકો એકબીજા સાથે સમિશ્રિત થઈ સમાન આકાર અને ઉર્જાવાળી ત્રણ સંકર કક્ષકો બનાવે છે, પરંતુ 2pz કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. અહીં ત્રણેય સંકરિત કક્ષકોના અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન બે હાઇડ્રોજન અને એક કાર્બનના વિરુદ્ધ ભ્રમણ ધરાવતા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકો સાથે જોડાય અને 3 સિગ્મા બંધ બનાવે છે, 2 CH સિગ્મા બંધ અને 1 CC સિગ્મા બંધ. જ્યારે સંકરણમાં ભાગ ન લીધેલી 2pz બંને કાર્બનની એવી 2pz બેયમાં છે ને, પાછું બેયની 2pz કક્ષકો એકાબીજાના કાર્બન સાથે પાઈ બંધ બનાવે છે. એ પાઈ બંધ દર્શાવ્યો. જો અહીંયા ત્રણેય સંકર કક્ષકો એકબીજાથી 120 અંશના ખૂણે ગોઠવાય છે, જેથી અણુ આકાર સમતલીય ત્રિકોણ થાય છે. પણ આખા અણુનો નહીં, એક કાર્બનનો કહે છે, સમતલીય ત્રિકોણ થાય છે. અહીંયા આખા ઇથિન અણુમાં કુલ 4 CH સિગ્મા બંધ જોવા મળે છે, જેની બંધ લંબાઈ 108 પાઇકોમીટર. જો બંધ લંબાઈ ઓલા કરતાં ઘટી, શું કામ ઘટી એ આમાં લખવાની જરૂર નથી, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ ને શું કામ એટલી ઘટી ગઈ બંધ લંબાઈ. તો કે એસ લક્ષણ વધ્યું. જો ઓલામાં sp3માં 25% એસ હતું, આમાં 33% થયું. એસ લક્ષણ વધે ને એટલે બંધ લંબાઈ થોડી ઘટાડે, પી વધે ને તો લંબાઈ વધે, એટલે એસ વધ્યું ને એટલે પી ઘટી, એટલે લંબાઈ ઘટી છે. 108 પાઇકોમીટર. 1 CC સિગ્મા બંધ જેની બંધ લંબાઈ 134 પાઇકોમીટર અને 1 CC પાઈ બંધ જોવા મળે છે. આને છે ને હાવ ડેશ કરવા કરતાં આમ જ કરી દો, બરાબર, એટલે 134 પાઇકોમીટર. અહીં ખૂણો HCC
121.6 જોવા મળે છે. 120 થવો જોઈએ, પરંતુ પાયબંધ બનાવતી 2pz કક્ષકના કારણે આ ખૂણો થોડો મોટો જોવા મળે છે, 121.6, અને એના કારણે ખૂણો HCH ઘટીને 116.8 જોવા મળે છે. બસ પૂરી વાત. લો, અહીંથી આની જ ચર્ચા ચાલુ કરવાની, અહીંથી આ લઈને પૂરું. નવી બાબતોને બિનજરૂરી રીતે ક્યાંય એન્ટ્રી આપવાની નથી. ચલો, ઓલ રાઈટ. ત્યાર પછી હજુ આગળ જોઈશું. હવે કયા અણુમાં સંકરણ લઈશું? C2H2. C2H2 ઇથાઇન, એમાં સંકરણની વાત કરીશું. ઇથાઇનમાં સંકરણ સમજાવો. ઇથાઇનની પહેલા રેખાંકૃતિ દોરીશું. HC ટ્રિપલ બોન્ડ CH, આ એની રેખાંકૃતિ. બરાબર બરાબર, આકૃતિ રેખાંકૃતિ દોરી દીધી. હવે અહીં સંકરણ દર્શાવીશું ને. SP સંકરણ થશે. આમાં રેખીય આકાર છે. જો રેખીય આકાર રેખીય તો SP, ત્રિકોણાકાર તો SP2, સમચતુષ્ફલક SP3. આ વખતે બે ભાગ નહીં લઈએ ને, આપણને શું વાંધો? 2py અને 2pz. આપણે 11-12 માટે આ ક્રમ આ જ પકડીને ચાલી છીએ, એટલે એ જ રીતે વાત કરી છે. નહીંતર આડાવડી કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ એ પછી સમજાવવામાં બધે પ્રોબ્લેમ રહે. અહીંયા જોઈએ, H સાથે સિગ્મા બંધ, અહીંયા C સાથે સિગ્મા બંધ, વિરુદ્ધ ભ્રમણ. અહીંયા C સાથે π1 અને C સાથે π2. જો આ બંધ કેવા હોય? આ બે સિગ્મા. બરાબર. પછી આ વચ્ચેનો સિગ્મા, આ π1 અને π2 એટલા બંધ હોય, એટલે પાઈ બંધ બે હોય ટૂંકમાં. હવે અણુ દોરવો પડશે ને ઇથાઇનનો. શંકર કક્ષક તો બે જ છે, આ બે રેખીય ગોઠવાય. ચલો, અહીંયા હાઇડ્રોજન સાથે. હવે આમાં દર્શાવીશું પાઈ બંધ. આ પાઈ બંધ થઈ ગયો, જોવો જોઈ સમજાઈ જાય. આ પાઈ બંધ થઈ ગયો, π1. હાલો, 2py એનો છે. પછી બીજો પાઈ બંધ દર્શાવશું નહીં. આ બીજો પાઈ બંધ. બે એકબીજાથી 90 ડિગ્રી હોય. જો એંગલ જેવું દેખાય એટલે ઘણું, બહુ થયું. આ બંને પાઈ બંધો. આ π2, આ 2pz બનાવ્યો, આ π2. બરાબર, 2pz બનાવ્યો છે π2. હવે અહીંયાનું વિવરણ લખશું ને. કઈ કઈ બાબતો લખવાની? અણુ આકાર પહેલાં તો રેખીય. હવે બંધો કેટલા છે? 2 CH સિગ્મા બંધ છે. લંબાઈ કેટલી? હજી એક ઘટાડ દો, 107, 6 થી 7 પાઇકોમીટર હોય છે. S લક્ષણ પાછું વધ્યું, 50% S ને 50% P થઈ ગયું. બરાબર. S લક્ષણમાં વધારો થયો, 106.8 કે એવા પાઇકોમીટર હોય, એટલે 107 હોય તો એ સાચું ને 6 હોય તો સાચું. બુકમાં એકઈ નથી, ચિંતા નહીં. 1 CC સિગ્મા બંધ, 2 CC પાઈ બંધ,
અને આનું અંતર પાઇકોમીટરમાં 120 પાઇકોમીટર હોય છે, બરાબર. 120 પાઇકોમીટર. ઘટી ગયું, ઘટતું જાય છે. આ કક્ષકો ટૂંકી થતી જાય, જેમ એસની આ ટકાવારી વધે ને એટલે કક્ષકની જે લંબાઈ હતી ને ટૂંકી થતી જાય, નજીક આવતા જાય. પછી એંગલ HCC 180, આમાં તો ફિક્સ રેખીય જ છે. બસ આટલું પહેલાં લખી દેવાનું છે. હવે લખાણ, હવે આનું લખાણ ચર્ચા કરીશું. બુકમાં આના વિશે 2-3 જાતની અલગ અલગ આકૃતિઓ આપી હોય તો એવી કાંઈ બધીએ દોરવાની જરૂર નથી. આ જેટલું મેં દોર્યું છે આ પૂછાય તો તમારે આટલું દોરવાનું છે. આ તો 11માની પરીક્ષા સ્કૂલ લે છે, પણ બોર્ડ લે તો આટલું જ કરવાનું છે. જે દિવસે આ 12મા બોર્ડમાં પૂછાતું ને તે દી આટલું જ કામ કરાવતા, કારણ કે એક સમય સેમેસ્ટર પદ્ધતિ હતી એટલે દરેક સેમેસ્ટરની પરીક્ષા બોર્ડ જ લેતું, એટલે આ બોર્ડમાં પૂછાતું. પણ ત્યારે આને પૂરા માર્ક્સ અમે અપાતાય જોયા છે ને અમે ખુદે આપ્યા છે, બરાબર. એટલે તમે એ મુજબ ચાલો. ઇથાઇનમાં સંકરણ સમજાવો એમ પૂછ્યું હોય તો હવે લખાણ લખશું. આટલું દોયરા લખ્યા પછી અહીં કાર્બન sp સંકરણ અનુભવે છે. કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p2 થાય છે. ઉત્તેજિત કાર્બનમાં એક એસનો ઇલેક્ટ્રોન p કક્ષકમાં પ્રમોટ થાય છે. તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના 2s1 2p3 થશે. અહીંયા એક 2s અને એક 2p એમ બે કક્ષકો સમિશ્રિત થઈ સમાન આકાર અને ઉર્જાવાળી 2 સંકર કક્ષકો બનાવે છે, જેને sp સંકરણ કહે છે. પરંતુ અહીં 2py અને 2pz કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી અને એની ઉર્જા પણ સંકર કક્ષકોને સમાન નથી. અહીં બંને સંકર કક્ષકો અનુક્રમે H અને C સાથે સિગ્મા બંધ રચે છે, જે H અને Cના વિરુદ્ધ ભ્રમણ ધરાવતા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન વડે શક્ય બને છે અથવા એનાથી જોડાય છે. અને બંને કાર્બનની સંકરણમાં ભાગ ન લીધેલી 2py અને 2pz કક્ષકો વિરુદ્ધ ભ્રમણ ધરાવતા અન્ય કાર્બન સાથે 2 પાયબંધની રચના કરે છે. અહીંની વાત થઈ ગઈ. હવે અહીંયા આવીએ. અહીંયા બંને સંકર કક્ષકો એકબીજાથી રેખીય રીતે ગોઠવાય છે, મતલબ અણુ આકાર રેખીય બનશે. અહીંયા ઇથાઇન, આનું બીજું નામ છે એસિટિલિન. ઇથાઇનમાં 2 CH સિગ્મા બંધ રચાય છે, જેની બંધ લંબાઈ 107 પાઇકોમીટર. 1 CC સિગ્મા બંધ રચાય છે, 2 CC પાઈ બંધ રચાય છે, જે બંને એકબીજાને લંબ હોય છે અને સિગ્મા બંધથી દૂર રચાય છે. અહીંયા CC બંધ લંબાઈ 120 પાઇકોમીટર હોય છે. બંધ કોણ HCC 180 ડિગ્રીનો જોવા મળે છે. બસ વાત પૂરી. આ રેકોર્ડિંગ જ્યારે પણ પરીક્ષા આવતી હોય ત્યારે એકવાર સાંભળી લેશો તો તમે કોઈ પણનું વર્ણન કરી શકશો. બધામાં એક જ ટિપિકલ મેથડ. હવે તમે આના સિવાયના કોઈ પણ સંકરણ જુઓ તો કેપેબલ થઈ ગયા કે તમે એ સંકરણને સમજી શકો, અથવા આ રીતે 2 માર્ક કે વધીને 3 માર્ક, આ ત્રણેય સંકરણ ઇથિન ઇથાઇન ઇથાઇનનું હોય ને તો એ 3 માર્કમાં હોય, તો 2 અથવા 3 માર્કમાં તમે સંકરણની રજૂઆત આ રીતે કરી શકો છો. ઓલરાઈટ, નેક્સ્ટ સંકરણ જોઈએ. આ તો આપણે S અને P એ ભાગ લીધા હોય ને એવા જ સંકરણ જોયા, પણ એવું જરૂરી નથી. D અને F પણ સંકરણમાં ભાગ લઈ શકે છે. D અને F તો એને ભાગ લેતી દર્શાવીએ, કારણ કે સંકરણમાં એ ભાગ લે, ભાઈ આપણે થોડીક ના પડાય છે. એવા ઉદાહરણ જોઈએ. D અને F પાર્ટિસિપેટ થતી હોય એવા ઉદાહરણો સંકરણ. પણ ધ્યાનમાં રહીએ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p આમ હોય અને 4d. હવે છે ને આ 3 વચ્ચે સંકરણ થાય જો એની ઉર્જા નજીક નજીક છે. આપણે કીધું હતું સંકરણની અનિવાર્ય એક શરત એવી છે
કે સંકરણમાં ભાગ લેતી કક્ષકોની ઉર્જા નજીક નજીક હોવી જોઈએ. આ ત્રણની નજીક નજીક છે તો એ ત્રણ સંકરણ આપી શકે છે એસ, પી અને ડી, અથવા ડી 3D 4S અને 4P, અથવા 4S 4P અને 4D. આમ કેટલું થયા ગ્રુપ? જો એક ગ્રુપ કયું થઈ ગયું? એસ, પી ને ડી. બીજું ગ્રુપ કયું થઈ ગયું? 3D 4S અને 4P. ત્રીજું ગ્રુપ કયું થઈ ગયું? 4S 4P ને 4D. આમ એવી રીતે જ થાય છે સંકરણ. પણ માર્ક કરાવી દઉં, આ 3P અને આ 4S, આ બેયને આમ જામતું નથી, મતલબ બેયની ઉર્જાનો તફાવત જાજો હોય. એટલે 3P અને 4S ભાગ લેતા હોય ને એવું કોઈ સંકરણ નહીં આવે. બરાબર? એવું કોઈ સંકરણ નહીં આવે. આપણે કેટલા કેટલા સંકરણ આવી શકે છે? 3S, 3P અને 3D. બીજું 3D 4S અને 4P. પછી 4S 4P અને 4D. આ ત્રણ જાતના આવી શકે છે. એમાં ભાગ લેશે કક્ષકો. બસ એટલું યાદ હોય તો ઇનફ. ડી ભાગ લેશે ખરી સંકરણમાં, પણ આના મુજબ. હવે આપણને એમ પૂછાય કે PCl5 માં સંકરણ સમજાવો. સમજાવી દઈએ. ખબર તો મને નથી કયું સંકરણ હોય. બરાબર ને? તમને નથી, મને પણ નથી. તો આપણે એને સંકરણ કયું છે એમ ખબર કેવી રીતે પાડી શકશું? તો કે જો પીની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, હરવે હરવે એની મેળાઈ ખબર પડી જશે. મેં કીધું ને ખબર મને નથી ને તમને નથી, બે સરખા જ છીએ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. પાકું કે ડાઉટ છે? બોલો. 15 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી દીધા. ફોસ્ફરસ 15મા નંબરનું તત્વ છે. હવે આ વારે ઘડી આવું લખવું ન પડે ને, એટલે આપણે 10 સુધીના ને તો પેક જ કરી દો, નિયોન કમ્પ્લીટ. પછી 3s2 અને 3p3 અહીંયા લખીએ. D0 એમાં તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે નહીં. તો આ 5 બંધ બનાવીએ કે એવું લાગે છે? આ તો 2 જોડી થઈ ગઈ, આ 3 બનાવે. આપણે તો 5 બંધ જોઈ છે, તો શું કરવું જોઈએ? એક ઇલેક્ટ્રોનને છૂટો પાડવો જોઈએ ને. તો P સ્ટાર નિયોન કમ્પ્લીટ. જો કોર રચના લાંબી થાય એટલે પછી કોરને યાદ આવે કે કોર રચના જ લખીએ. 3s1 3p3 3d1. જોવો જોઈએ, આ એક કક્ષક, આ 3, અને ડીમાં કેટલી હોય? 5 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ જશે. હવે તમને નથી લાગતું કઈ ભાગ લેશે એ ખ્યાલ આવી ગયો? સંકરણમાં કોણ ભાગ લેશે? જો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના પહેલાં આવડવી જોઈએ, નહીંતર સંકરણનો કાંઈ મતલબ નથી રહેતો. એટલે તો મેં બીજા ચેપ્ટરમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉઠાવી, જે ત્રીજામાંય કામ લાગી ગયા, ચોથું ચેપ્ટર ભણી આમાંય કામ લાગે છે ને, ખૂબ કામ લાગશે. અમે શું છે, હવે વર્ષોથી આમ જ ભણાવીએ છીએ, એટલો અનુભવ થઈ ગયો કે કઈ બાબત વધુ મહત્ત્વની છે એને પહેલાં મહત્ત્વ આપો, વધુ આપો. તમે એ અમારી સ્ટાઇલ મુજબ એમને કોપી કરી જાઓ એટલે આવેલું કે સાહેબે આને મહત્ત્વ નથી આપતા તેને જવા દે. સાહેબે ન કરીને એમ પૂછપૂછ ન કરો આવવાનું હોય. કારણ કે લીગલી તો બધું કરવાનું જોઈએ ને, એમાં કાંઈ ના પાડવાનો ક્યાં સવાલ છે? મહત્ત્વનું બધુંય છે, પણ વધુ મહત્ત્વનું હોય અમે એટેન્શન વધુ આપતા હોય, સમજી જવાનું હોય. હવે નાનું બાળક હોય ને એને આખું કાઢો ને એમાં ન સમજાય, મોટાઓને તો સમજાઈ જાય ને કે આપણી કાંઈક મિસ્ટેક થઈ એટલે આપણને ઈશારો કરે છે.
એમ હવે તમે એ સમજી શકવા જોઈએ તો આનું સંકરણ કયું સમજાણું sp3d રેડી કેટલી કક્ષકોએ ભાગ લીધો 3 ને 2 5 તો અહીંયા 5 કક્ષકો દર્શાવી દો 1 2 3 4 ને 5 ચલો આ પાંચેયને શું કહીશું સંકર કક્ષકો 5 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી દો આ પાંચેય શું કરવાની કોની હારે બંધ બનાવવાની છે Cl સાથે ને આ Cl હાલો બધાય સિગ્મા બંધ સિંગલ હોય સિગ્મા જ હોય આ ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધા વિરુદ્ધ ભ્રમણ ધરાવતા હવે જ્યારે sp3d હોય સંકરણ કયું હોય sp3d 5 ગોઠવવાની હોય તો અણુ આકાર ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ બનશે આવી રીતે જો p cl cl અને આ cl બરાબર આ થઈ ગયા એ અહીંયા નહોતું દોરવાનું વાંધો નહીં આમાં રેખાંકૃતિ જ આમાં આપણે પછી કક્ષકો દોરવાની જરૂર નથી જાઓ આ Cl અને અહીંયા Cl આ કેવા બંધો કહેવાય એક્સિયલ મેં તમને કીધું હતું ને ટૂંકા છે ને ઇક્વિટોરિયલ છે ટૂંકા બંને ઇક્વાટોરિયલ અથવા ઇક્વિટોરિયલ કહેવાય ઇક્વી કહેવાય ને ઇક્વાઈ કહેવાય છે એકવા જેવું સ્પેલિંગ હવે આનો અણુ આકાર દર્શાવવા માટે જો આમ ત્રણેય બાજુએ આમ પિરામિડ કરી નાખો અહીંયા પિરામિડ કરી નાખીએ તો આનો અણુ આકાર કેવો થઈ ગયો ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ રેડી અણુ આકાર ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ હવે બંધ ખૂણા છે ને એને અહીં જ દર્શાવી દઈએ કારણ કે આ ખૂણો છે ને 120 નો હોય ત્રણેય અને આ એક્સિયલ ને ઇક્વિટોરિયલ વચ્ચે જે ખૂણો છે ને એ 90 નો હોય બંધ કોણ અણુ બંધ લંબાઈ ક્યાંય આપવાની જ નથી ખૂણા જ આપવાના છે બહુ તો તમને ખૂણો અહીં લખવો જ હોય તો એંગલ CLPCL કેટલો છે આ Cl થી Cl બે ઇક્વિટોરિયલ એટલે બે માથે ઈ લખી નાખો બે બંધ ઇક્વિટોરિયલ છે તો 120 અને એંગલ CLPCL એક એક્સિયલ ને એક ઇક્વિટોરિયલ તો 90 ડિગ્રી આ 120 અણુ આકારે કહી દીધો ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ બરાબર છે આકૃતિ ઉપરથી અમે ખબર પડે અને ગરમ કરો તો શું થાય કયા ક્લોરીન તૂટીને પહેલાં બહાર નીકળે જેની બંધ લંબાઈ વધુ હોય એની મજબૂતાઈ ઓછી હોય ને પહેલાં તૂટી જાય આવું ક્યાંય અગાઉ સમજાવેલું ખરું આવેલું ખરું કઈ બાબત કહું છું બંધ લંબાઈ વધુ હોય એ તૂટે પહેલાં તમે આ PCl5 ને ગરમ કરો ને તો આ બે ક્લોરીન પહેલાં છટકે પણ એ બે હારે જ છટકે કારણ કે બેની લંબાઈ સરખી છે એટલે વિઘટન થાય ને ત્યારની પેટર્ન ખબર પડી જાય અત્યારથી આ જો સરખું સમજો ને તો ખબર પડે કે આ બે Cl પહેલાં તૂટે ને પછી જો વધારે અતિશય ગરમ કરો તો આ ત્રણેય એક સાથે નીકળે એટલે 5 Cl ખરા પણ નીકળવાનું થાય તો કઈ રીતે નીકળે બે એક સાથે અને પછી ત્રણ એક સાથે એક્સિયલ અને ઇક્વિટોરિયલને ગુજરાતીમાં વિષુવવૃત્તીય બંધ ઇક્વિટોરિયલનું શું કીધું વિષુવવૃત્તીય અને એક્સિયલ એટલે અક્ષીય અક્ષ ઉપર હોય ખેર હવે આપણે આના વિશે લખાણ લખશું ને અહીંયા જો કક્ષકો નથી દોરી આવો સીધો આકાર દોર દે છે બહુ થયું PCl5 કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ P ની ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન કમ્પ્લીટ 3s2 3p3 3d0 થશે અહીંયા ઉત્તેજિત અવસ્થામાં P નો એક ઇલેક્ટ્રોન S માંથી D માં પ્રમોટ થશે તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના 3s1 3p3 3d1 થશે અહીંયા એક S 3p અને એક D કક્ષકો સમિશ્રિત થઈ સમાન આકાર અને ઉર્જાવાળી 5 નવી સંકર કક્ષકો બનાવશે તેથી આ સંકરણને sp3d સંકરણ કહે છે પાંચેય સંકર કક્ષકોમાં અયુગ્મિત અને
અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલ છે, જે ક્લોરીનની વિરુદ્ધ સ્પિન ધરાવતા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન સાથે જોડાય 5 PCl સિગ્મા બંધની રચના કરે છે, જેમાંથી 3 PCl બંધ પ્રમાણમાં થોડા ટૂંકા રહે છે, જેને વિષુવવૃત્તીય Cl બંધ અથવા ઇક્વાટોરિયલ Cl બંધ કહે છે, PCl બંધ કહે છે, જે ત્રિકોણાકારે ગોઠવાય છે, અને 2 Cl એક્સિયલ એટલે અક્ષીય રીતે ગોઠવાય છે, એક ઉપર અને એક નીચે. ત્રિકોણના સમતલની એક ઉપર અને એક નીચે રહેલા આ બંધની લંબાઈ સામાન્ય 3 બંધ કરતાં થોડી વધુ હોય છે, અને તેથી આવા આકારને ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ આકાર કહે છે. અહીંયા ત્રણેય વિષુવવૃત્તીય અથવા ઇક્વાટોરિયલ બંધની વચ્ચેના ખૂણાઓ 120 ડિગ્રી જોવા મળે છે, જ્યારે અક્ષીય Cl અને ઇક્વિટોરિયલ એટલે કે વિષુવવૃત્તીય Cl વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રીનો જોવા મળે છે. બસ જે ખૂણા જોવા મળ્યા એની ચર્ચા કરી, આકારની ચર્ચા કરીને આ સાથે આપણી ચર્ચા જ પૂરી. બસ આટલું જ કહેવાનું છે. મેં પહેલાં સમજાવ્યું, હમણાં સમજાવ્યું કે બહુ બિનજરૂરી ઝાઝુ લખવાથી તમે હોશિયાર સાબિત થતા નથી. બરાબર છે? એટલે બહુ ઝાઝુ બિનજરૂરી કાંઈ જ જોતું નથી. આટલું લખ દો, ઘણું થઈ ગયું. પણ આમાં ક્યાંય કંઈ વેઠ કે ભૂલ ન હોવી જોઈએ. સાહેબ મેં અહીંયા લખ્યું નહોતું ખાલી સંકર કક્ષકો, અહીંયા સંકરણનો પ્રકાર નહોતો લખ્યો, sp3d સંકરણ. આ નોટ લખ્યું ને ઓલું નોટ બાકી હતું ને. બાકી હોય તો 1 માર્ક કાપે કે બધાય કાપી લે, આપણને વાંધો ન હોવો જોઈએ કે સાહેબ મારામાં ભૂલ થાય જ નહીં, તમે એક અડધોય ક્યાંથી કાપ્યો. તો એવું સ્પિરિટ વધુ ગમશે કે ભાઈ એકેય ભૂલ ના હોય, કાં મેં એ પ્રશ્ન જ લઈ લખ્યો હોય, મને નથી આવડતો, હજી મારે તૈયાર કરવાનો હતો, ચેપ્ટર નથી કર્યું છે એટલું ઝડપે સલાહ જોઈએ. એમ કહેવા જોઈએ કે સાહેબ નાની મિસ્ટેક થાય તો આખો બધા માર્ક કાપી લેવાની છૂટ, મંડો કાપવા તેવડ હોય તો. એ ચેલેન્જિંગ સ્પિરિટ ગમશે, એવા બાળકોનું વર્ક પણ ગમશે, ઉડીને આંખે વળગવું જોઈએ. હજી એક સંકરણ બાકી છે, કયું? SF6. મેં ગઈ વખતે તમને એક આપ્યું હતું ને પાણીનું, એમ આજે પણ આ ચેપ્ટર આ લેક્ચર આ ભણ્યા પછી SF6નું સંકરણ બુકને બંધ કરીને તમારે આ PCl5નું મેં જે રીતે વિચાર્યું ને એમ વિચારવાનું છે. SF6નો અણુ આકાર તમને ખબર છે, અષ્ટફલકીય. આપણે અષ્ટફલક ઓલામાં આવી ગયો SF6 ઉદાહરણમાં, બરાબર ને, VSE PR સિદ્ધાંતમાં, તો તમને એ આવડશે. પછી બસ આટલા જ કરવાના છે. બાકીનાનું તો ખાલી કહી છે કે આવું સંકરણ હોય, આપણે એ કાંઈ દોરવાના કે એવા નથી. તૈયારી માટે SF6 એક જ છે, અને એક ટેબલમાં થોડા 2-4 નામો આપ્યા છે, યાદ રાખવાના છે, ધેટ્સ ઓલ. તો આ સાથે VB થિયરી ત્યાં પતશે, પણ આવતી વખતે SF6નું સંકરણ હું કરાવીશ અને એ વાત કરીને પૂરું કરીશું. ચલો, ઓકે, લેક્ચર પૂરો કરીશું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.